बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद के विश्व परिवर्तक बच्चे, बेहद के विश्व कल्याणकारी बच्चे, आत्म स्वरूप में स्थित रहने वाले बच्चे, फरिश्ता स्वरूप धारण करने वाले, परिवर्तन माना सारी सृष्टि का परिवर्तन, विनाश नहीं, परिवर्तन। परिवर्तन किसमें? परम तत्वों में। परम तत्वों का शरीर और आत्मा परम प्रकाश की, जहां न जन्म न मृत्यु, न जन्म होगा न मृत्यु होगी, और वो अविनाशी अविनाशी प्राप्ति अभी करने वाले। क्या? अब नहीं तो कब नहीं। जो अविनाशी प्राप्ति है वो अभी प्राप्त होगी, जबकि धरती पर दादाजी आए हैं। प्राप्ति कराने वाला हमारे साथ है। इसलिए बाप के साथी बच्चे, जो बेहद के बाप के साथी है, बेहद के दादाजी के साथी है, उन बच्चों को ऐसे सेवाधारी, विश्व सेवाधारी, विश्व कल्याणकारी, राजऋषि, तपस्वी, बेहद के राजऋषि, बेहद के तपस्वी, बेहद के साक्षात्कार मूर्त बनने वाले, दुनिया को साक्षात्कार कराने वाले, पूरे विश्व को बाप का रूप अपने में दिखाने वाले, ऐसे प्यारे और लाडले प्यारे और लाडले बच्चों को, विश्व सेवाधारी बच्चों को, विश्व सेवाधारी माँ का दिल से याद प्यार और नमस्ते। आज बाप संगम योगी फरिश्ते स्वरूप का अनुभव करने के लिए कहा। क्या कहा बापू ने? बापू ने कहा संगम युगी फरिश्ते स्वरूप का अनुभव करो। तो संगम युगी फरिश्ते स्वरूप का अनुभव का मतलब क्या है? संगम युगी फरिश्ते स्वरूप का अर्थ क्या है बेहद में? संगम युग में जो आप फरिश्ता दिखाई दोगे, उसमें आपका व्यक्त शरीर भी होगा और अव्यक्त भी, दोनों दिखाई देंगे। इसको कहेंगे संगम युगी फरिश्ता। और संगम युग माना पुरानी दुनिया का परिवर्तन होना और नई दुनिया आना। एक पैर इस दुनिया में, एक पैर उस दुनिया में, बस एक पैर उठाने की देरी है। क्या? एक पैर पुरानी दुनिया में, एक पैर नई दुनिया में, इसको कहेंगे संगम युग। बेहद के दादाजी ने जहां हमें परिवर्तन की बातें बताई है, ये संसार में कोई ना बता सकता है, ना कभी सुनी, ना कभी देखी। भगवान पढ़ाते हैं हमको ये परम ज्ञान, ना लिखा गया किताबों में। बाबा जी ने जो परम ज्ञान दिया है, वो ज्ञान कोई दे नहीं सकता, ना आज तक किसी ने दिया है, ना आगे कोई देगा। एकदम परिवर्तन, अविनाशी परिवर्तन, ऐसा परिवर्तन जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। ऐसे संगी साथी बाप के जो साथ में है बच्चे, जो बाप को सहयोग देते हैं, अटल अखंड अचल अविनाशी, ऐसे बच्चे जिनको कभी भी बाप पर संशय मात्र, एक अंश मात्र भी संशय ना आया हो, ऐसे बच्चों की बहुत बड़ी वैल्यू है। तो क्या बताया? संगम युगी फरिश्ते स्वरूप का अनुभव करने के लिए क्या कहा? विशेष ध्यान देने के योग्य पॉइंट है। जैसे संपन्नता का समय समीप आता जा रहा है। क्या? कौन सा समय आ रहा है? संपन्न बनने का समय नजदीक आता जा रहा है। संपन्नता का समय समीप आता जा रहा है। ऐसे देहभान रहित फरिश्ता रूप की अनुभूति करो। ये बहुत जरूरी है। फरिश्ता रूप की अनुभूति करो। बात करते, डायरेक्शन देते, मुंगसा बढ़ाते भी देख से न्यारे सूक्ष्म प्रकाश रूप की अनुभूति कराई। बापू जी क्या करते हैं?
बापू जी जब भी बच्चों को मिलते हैं तो क्या करते हैं? सकाल में कर्म भी करते हैं और देवभान से न्यारे सूक्ष्म प्रकाश रूप की अनुभूति कराते हैं। ऐसी बात करते भी आपकी दृष्टि में अलौकिकता दिखाई दे, आपकी दृष्टि में अलौकिकता दिखाई दे। ऐसे देह भान से न्यारे रहो जो दूसरों को भी देह का भान नहीं आए। क्या आपको जो देखने वाले हो, अब आपकी स्थिति बनानी है। अब लास्ट समय में आपको स्थिति पर ध्यान देना है। क्या आपका ऐसी अलौकिक दिखाई दे, ऐसे देह भान से न्यारे रहो जो दूसरों को भी देह भान ना आए। सामने आने वाले को भी देह भान, उसका भी देह भान छूट जाए, उसको पता ही ना लगे कैसे उसका भी फरिश्ता स्वरूप इमर्ज हो जाए। हर बात में वृत्ति, दृष्टि, कर्म सब में न्यारापन अनुभव हो। यह बोल रहा है लेकिन न्यारा न्यारा आत्मिक प्यारा ऐसे फरिश्तेपन की अनुभूति स्वयं भी करो और औरों को भी कराओ। बाप जो फरिश्ता रूप में आप सबका साथी है। बापू जी क्या है? आपके साथ कैसे रहते हैं? साकार में तो यहाँ रहते हैं, लेकिन आपके साथ कैसे, कौन रहता है बापू जी का? बापू जी का फरिश्ता रूप आपके साथ रहता है। जो बच्चे याद करते हैं, जो बच्चे सेवाधारी हैं, विश्व सेवाधारी है, विश्व कल्याणकारी है, उनके साथ बाप का रूप एक फरिश्ता रूप में उनके साथ रहता है। अब उनके समान आप सभी को फरिश्ता बन परम धाम चलना है। चलना है ना परम धाम सबको, बेगत की कला के परम धाम में, जहां तक जिसकी आत्मिक शक्ति होगी, जिस आत्मा की जहां तक शक्ति होगी, जहां तक उसने बापू से पावर ली होगी, वो आत्मा वहां तक ही जाएगी। इसलिए जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करो। अभी रेस करो, रेस नहीं करनी, अब रेस करो। रेस का समय है। जितनी कमाई करना चाहो, जितना ऊपर जाना चाहो जा सकते हो, खुला है, कोई रोक टोक नहीं है, कुछ नहीं है। बाप फरिश्ता रूप में आपके साथी है और उनके समान आप सभी को फरिश्ता बन परम धाम चलना है। इसके लिए मन की एकाग्रता पर अटेंशन दो, आदर से मन को चलाओ। सदैव अपना आकारी रूप लाइट का फरिश्ता स्वरूप सामने दिखाई दे कि ऐसा बनना है। क्या अब हमें क्या करना है? अपना आकारी रूप लाइट का फरिश्ता स्वरूप सामने दिखाई दे कि ऐसा बनना है, और भविष्य रूप भी दिखाई दे। अब यह छोड़ा और वह लिया। क्या ये पुराना छोड़ा और नया लिया? पुराना परिवर्तन हो जाएगा, छोड़ने की बात नहीं है, इसी से परिवर्तन होगा। जब ऐसी अनुभूति हो तब समझो कि संपूर्णता के समीप है। इसलिए अपनी अपनी चेकिंग खुद करनी है सबको। यह पुरुषार्थी शरीर एकदम मर्ज हो जाएगा। क्या कितना अच्छा मामा क्या है। आज इसी वाणी को बार बार सुनना मेरे बच्चों, इस पे ध्यान देना। सदैव अपना आकारी रूप लाइट का फरिश्ता स्वरूप सामने दिखाई दे कि ऐसा बनना है, और भविष्य रूप भी दिखाई दे। अब यह छोड़ा और वह लिया। जब ऐसी अनुभूति हो तब समझो कि संपूर्णता के समीप है। यह पुरुषार्थी शरीर एकदम मर्ज हो जाएगा, माना गायब हो जाएगा। मर्ज माना गायब। फरिश्ता बनना अर्थात साकार शरीरधारी होते हुए लाइट रूप में रहना, अर्थात सदा बुद्धि द्वारा ऊपर की स्टेज पर रहना। फरिश्ते के पांव धरती पर नहीं रहते, बुद्धि रूपी पांव सदा ऊंची स्टेज पर। फरिश्तों को ज्योति की काया दिखाते हैं, तो जितना अपने को प्रकाश स्वरूप आत्मा समझेंगे तो चलते फिरते अनुभव करेंगे कि जैसे प्रकाश की काया वाले फरिश्ते बनकर चल रहे हैं। बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद परम महाशांति, बेहद మా పరివర్తన పరమతత్వంలో పరమతత్వాల శరీరంగా పరం ప్రకాశంగా పరివర్తన అగుట అవినాశి ప్రాప్తిని పొందుటకు
బాపూజీ ఇచ్చేటువంటి జ్ఞానమును గురించి చెప్తున్నటువంటి మా దివ్య సందేశము హిందీలో మీరు ఇప్పటి వరకు విన్నారు. దీనికి తెలుగు అనువాదం. బేహద్కే బేహద్ పరం 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 మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. బేహద్ విశ్వ పరివర్తక పిల్లలకి, బేహద్ విశ్వ కళ్యాణకారి పిల్లలకి, ఆత్మస్వరూపంలో స్థిరంగా ఉండే పిల్లలకి, ఫరిష్తా స్వరూపాన్ని ధారణ చేసే పిల్లలకి, పరివర్తన అనగా సృష్టి మొత్తాన్ని పరివర్తన చేయటం, వినాశనం కాదు, వినాశనం అంటే పరివర్తన కాదు అంటూ చెప్తున్నారు. మా పరివర్తన దేనిలోకి తీసుకురావాలి? పరమతత్వంలోకి మార్చాలి. పరమతత్వాల శరీరము, ఆత్మ పరమ ప్రకాశంగా పరివర్తితం కావాలి. ఎక్కడైతే జన్మ లేదో, మృత్యువు లేదో, జన్మ మరణ చక్రాలు లేవో అది అవినాశి ప్రపంచం అవుతుంది. ఈ అవినాశి ప్రాప్తి ఇప్పుడు మీరు పొందాలి. ఇప్పుడు లేనిదే మరెప్పుడు లేదు. ఇది అవినాశి ప్రాప్తి. ఈ యొక్క ప్రాప్తి అనేది ఈ భూమి మీద మాత్రం మీకు లభిస్తుంది. ఎప్పుడైతే దాదాజీ భూమి మీదకు వచ్చారో అప్పుడే ఈ ప్రాప్తి కలిగిస్తూ ఉన్నారు. ఈ పొందేటువంటి అవకాశం మన చేతిలో ఉంది. ఎందుకు అంటే బాపుకు మనం సాతి పిల్లలం. బేహద్ బాపు మనకు సాతిగా ఉన్నారు. బేహద్ దాదాజీతో సాతిగా ఉన్నాం మనం. ఇలాంటి సేవాదారి, విశ్వ సేవాదారి, విశ్వ కళ్యాణకారి, రాజ ఋషి, తపస్వి, బేహద్ రాజ ఋషి ఆత్మలకు, బేహద్ తపస్వి, బేహద్ సాక్షాత్కార మూర్తులుగా అయ్యేటువంటి ఆత్మలకు ఈ ప్రపంచంలో బాపుని సాక్షాత్కారం చేయించేవాళ్ళు మీరే. విశ్వంలో విశ్వపిత బాపు స్పష్టంగా కనిపించాలి. ఇలాంటి ప్రియాతి ప్రియమైన అపురూపమైన పిల్లలకు, బేహద్ సేవాదారి పిల్లలకు, విశ్వ సేవాదారి మా హృదయపూర్వకంగా ప్రియస్మృతులు మరియు నమస్తే చెప్తూ ఉన్నారు. ఈరోజు బాపు సంగమయుగి ఫరిష్తా స్వరూపం యొక్క అనుభవం చేసుకొనుటకు ఏ విధంగా యోగం చెయ్యాలో చెప్తూ ఉన్నారు. ఏమంటున్నారు బాపూజీ? బాపూజీ అంటూ ఉన్నారు, సంగమయుగి ఫరిష్తా స్వరూపం యొక్క అనుభూతి పొందండి. సంగమయుగి ఫరిష్తా స్వరూపము అంటే అర్థమేమిటి? దీన్ని బేహద్దులో ఆలోచించాలి. సంగమయుగంలో ఏదైతే ఫరిష్తా స్వరూపం కనపడుతుందో దానిలో వ్యక్త శరీరం నుంటూ అవ్యక్త స్వరూపంలోకి మారటం. అవ్యక్త స్వరూపము, వ్యక్త స్వరూపము రెండూ కనిపించటం. దీన్నే సంగమయుగి ఫరిష్తా స్వరూపం అంటారు. సంగమయుగము అంటేనే పాత ప్రపంచాన్ని పరివర్తన చేసేటువంటి యుగము, కొత్త యుగముని తీసుకురావటం. కొత్త యుగానికి పాత యుగానికి మధ్యన ఉండేది సంగమం. ఒక కాలు మీరు ఈ ప్రపంచంలో, రెండో కాలు కొత్త ప్రపంచంలో ఇలా వేయటము. అప్పుడే మనం పాత ప్రపంచం నుండి కొత్త ప్రపంచంలోకి వెళ్ళిపోతాము. ఈ రెండిటి యొక్క సంగమమే సంగమయుగము. బేహద్ దాదాజీ ఎక్కడైతే మనల్ని పరివర్తన చేయమని చెప్తూ ఉన్నారో ఈ ప్రపంచంలో ఇలాంటి మాటలు ఎవరు చెప్పలేదు, ఎక్కడా వినను లేదు, ఎక్కడా చూడను లేదు. భగవంతుడు దీనికోసం మనకు కొత్త ప్రపంచం కోసం కొత్త జ్ఞానం వినిపిస్తూ ఉన్నారు. పరమ జ్ఞానం ఏ పుస్తకాల్లో, ఏ శాస్త్రాల్లో రాయబడలేదు అని అంటూ ఉంటారు. బాపూజీ ఏదైతే పరమ జ్ఞానం ఇచ్చారో ఈ జ్ఞానాన్ని ఎవరు ఇవ్వలేరు. ఇప్పటి వరకు కూడా ఎవరు చెప్పలేదు, ఇక ముందు కూడా ఇవ్వరు. పూర్తిగా పరివర్తన అనేది, అవినాశి పరివర్తన అనేది అక్కడ మనం చెయ్యాలి. ఇలాంటి పరివర్తన గురించి ఎవరు ఇంతవరకు ఆలోచించలేదు. సంగి సాతి బాపు మనకు తోడుగా ఉన్నారు. పిల్లలు బాపుకు తోడు ఉంటారు, తోడుగా చేస్తున్నారు. పిల్లలకి బాపు తోడుగా ఉన్నారు.
బాపుకు మనం సహయోగం ఇవ్వటమే. అచల్, అడోల్, అఠల్, అవినాశిగా మనం ఉండటం. పిల్లలు ఎప్పుడు కూడా బాపు పైన సంశయము అనేది ఉండరాదు. అంశం మాత్రంలో అయినా సంశయము వచ్చింది అంటే పిల్లలకి మరి ప్రాప్తి తక్కువ అవుతుంది. ఎవరైతే సంశయం లేకుండా ఉంటారో అంశమాత్రంగా కూడా అలాంటి పిల్లలకి చాలా వాల్యూ ఉంటుంది. ఏం చెప్పాలి? సంగమేగి ఫరిస్తా స్వరూపం యొక్క అనుభవం చేయించుట కొరకు ఏం చెయ్యాలి? విశేషమైన ధ్యానము, యోగ పాయింట్ గురించి మీరు వినండి. ఏ విధంగా సంపన్నత సమయము సమీపంలోకి వస్తూ ఉందో ఆ సమయంలో మీరు సంపూర్ణంగా కావాలి. ఇప్పుడు ప్రస్తుత సమయము సంపన్నంగా తయారయ్యే సమయము సమీపంలోకి వస్తుంది. సంపన్నత సమయము సమీపంలోకి రావటము అంటే దేహాభిమాన రహితంగా ఫరిస్తా స్వరూపాన్ని అనుభవం చేసుకోవటం. ఇది చాలా అవసరం. ఫరిస్తా స్వరూపం యొక్క అనుభూతి చేసుకోండి. డైరెక్షన్ ఇవ్వండి. మీ మనసుకి ఉత్సాహ ఉల్లాసాన్ని పెంచుకోండి. దేహానికి అతీతంగా సూక్ష్మ ప్రకాశ స్వరూపం యొక్క అనుభూతిని పొందండి. బాపూజీ ఏం చెప్తున్నారు? బాపూజీ ఎప్పుడైతే పిల్లల్ని కలుసుకోవడానికి వచ్చారో సాకార రూపంలో కర్మ కూడా చేస్తూ ఉన్నాం. దేహాభిమానానికి అతీతంగా అయ్యి సూక్ష్మ ప్రకాశ రూపం యొక్క అనుభూతిని పొందాలి. ఇలాంటి విషయాన్ని మనము దివ్య స్వరూపంగా ఆలోచించాలి. దృష్టి అలౌకికంగా కనిపించాలి. దేహాభిమానానికి అతీతంగా కనిపించాలి. ఇతరులకు కూడా దేహాభిమానం అనేది లేకుండా చూసుకోవాలి. మీరు ఏదైతే చూస్తూ ఉన్నారో అది మీ యొక్క స్థితిని తయారు చేస్తూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు లాస్ట్ సమయంలో మీ యొక్క స్థితి పైన ధ్యాస పెట్టండి. ఇప్పుడు అలౌకికంగా కనపడాలి. మీరు అలౌకికత స్థితిని, దేహాభిమానానికి అతీతంగా ఉండేటువంటి స్థితిని ధారణ చేయండి. ఇతరులకు కూడా దేహాభిమానం అనేది రాకుండా ఉంటుంది. ఎదురుగా వచ్చిన వాళ్ళకి కూడా దేహాభిమానం అనేది సమాప్తమై దేహాభిమానం తొలగిపోతుంది. అప్పుడే ఫరిస్తా స్వరూపం ఇమర్జ్ అవుతుంది. ఈ విషయంలో దృష్టి, వృత్తి, కర్మ అన్నిటిలో కూడా అతీతంగా ఉండేటువంటి అనుభవాన్ని పొందాలి. దీన్నే అంటారు న్యారా ప్యారా స్టేజ్. ఆత్మిక న్యారా ప్యారాగా ఉండేటువంటి ఫరిస్తా స్వరూపం యొక్క స్థితి స్వయం మీరు అనుభవం పొందండి. ఇతరులకు కూడా చేయించండి. బాపు ఏదైతే ఫరిస్తా స్వరూపంలో మీ అందరికీ సాతిగా ఉన్నారో మీరు కూడా బాపుకి సహయోగం ఇస్తూ ఉన్నారు. బాపూజీ ఏం చేస్తున్నారు? బాపూజీ సాకార రూపంలో ఇక్కడ ఉన్నారు. మీకు సాతిగా ఉన్నారు. బాపూజీ యొక్క ఫరిస్తా స్వరూపం కూడా మీకు సాతిగా ఉంది. అంటే బాపు యొక్క ఆకారీ రూపం కూడా మీకు సాతిగా ఉంది. సదా పిల్లలు దాన్ని జ్ఞాపకం ఉంచుకోవాలి. బాపును తోడుగా ఉంచుకొని స్మృతి చేయాలి. పిల్లలు సేవాదారులు, విశ్వ సేవాదారి ఆత్మలు, విశ్వ కళ్యాణకారి ఆత్మలు, విశ్వ సేవాధారి, విశ్వ పరివర్తక ఆత్మలు. కాబట్టి బాప్ సమానంగా మీరందరూ ఫరిస్తాగా అయ్యి పరంధామానికి వెళ్ళాలి కదా. పరంధామానికి అందరూ బేహద్ కళ పరంధామానికి వెళ్ళాలి. ఎక్కడ నుండైతే మన యొక్క ఆత్మిక స్థితి ఉంటుందో అక్కడికి మనం వెళ్ళాలి. ఎంతవరకు శక్తి పొందుతామో అంతవరకు మనం వెళ్ళగలుగుతాం. బాపూజీ నుండి పవర్ తీసుకోవాలి. ఆత్మ అక్కడ వరకే వెళ్ళగలుగుతూ ఉంటుంది. ఎంత త్వరగా పురుషార్థం చేస్తే, ఎంత రేస్ చేస్తే అంత ముందుకు వెళ్ళిపోతారు. దీనిలో రేస్ చేయొద్దు. రేస్ చేసేటువంటి సమయం అంటే సంపాదించుకునేటువంటి సమయం. ఎంత పైకి వెళ్ళాలి అనుకుంటే అంత వెళ్ళగలరు. ఓపెన్ చేసే ఉంది రాకెట్. ఎవరు దీన్ని ఆపను లేరు. బాపు ఫరిస్తా స్వరూపంలో మీ అందరికీ
తోడుగా ఉన్నారు. మీ ఎదురుగా కూడా ఫరిస్తాగా అయ్యి పరంధామానికి వెళ్ళాలి. దీని వరకు మనసు ఏకాగ్రత మీద అటెన్షన్ ఇవ్వాలి. ఆర్డర్ తోటి మనసుని నడిపించండి. సదా ఆకారి రూపంలో లైట్ యొక్క ఫరిస్తా స్వరూపం ఎదురుగా కనిపించాలి. ఎలా ఉండాలి? ఇప్పుడు మనము ఏం చెయ్యాలి? తమ యొక్క ఆకారి రూపము లైట్ యొక్క ఫరిస్తా స్వరూపం ఎదురుగా కనిపించాలి. భవిష్య రూపంలో కూడా కనిపించాలి. మీరందరూ కూడా అన్నిటినీ వదిలేయండి. ఇవన్నీ హద్దుయి వదిలేస్తే బేహద్దును పొందగలుగుతూ ఉంటారు. పాతయి వదిలేస్తే కొత్తయి పొందగలుగుతూ ఉంటారు. పాతవన్నీ పరివర్తన చెయ్యాలి. వదిలేస్తేనే వదులుతాయి. వదలకపోతే మీరు ఇంకా కొత్త వాటిని పొందలేరు. అందుకని మీరు పరివర్తనను అనుభూతి పొందాలి అంటే సంపూర్ణతను సమీపంలోకి తీసుకురావాలి. తమ చెకింగు స్వయం చేసుకోవాలి. పురుషార్థి శరీరమును ఇప్పుడు పూర్తిగా మర్జ్ చేసుకోండి. అప్పుడు ఫరిస్తా స్వరూపం ఇమర్జ్ అవుతూ ఉంటుంది. చూడండి ఎంత మంచి మహావాక్యం చెప్తూ ఉన్నారో. ఈరోజు వాణిని మాటి మాటికి వినండి పిల్లలు. చక్కగా ధారణ చేయండి. ఈ విషయం గురించి పురుషార్థం చేయండి. సదా తమ యొక్క ఆకారి రూపాన్ని లైట్ యొక్క ఫరిస్తా స్వరూపాన్ని ఎదురుగా చూస్తూ ఉండండి. ఇలాగా మీ యొక్క భవిష్య రూపాన్ని అందరికీ చూపించండి. మీరు మీ యొక్క భవిష్య స్వరూపం ఫరిస్తా స్వరూపాన్ని తయారు చేసుకోండి. ఈ యొక్క పురుషార్థి సాకార పంచతత్వాల శరీరాన్ని వదిలేస్తే ఆ యొక్క అనుభూతిని పొందగలుగుతారు. సంపూర్ణత అనేది సమీపంలోకి వచ్చిందనే అనుకోండి. ఇది పురుషార్థి శరీరము పూర్తిగా సమాప్తమై మాయమైపోవాలి, మర్జ్ అయిపోవాలి. ఫరిస్తా స్వరూపం ఇమర్జ్ అవ్వాలి. సాకారి శరీరదారులై కూడా మీరు లైట్ స్వరూపంలో ఉండాలి. అనగా సదా బుద్ధి ద్వారా పై స్టేజ్లో ఉంటూ ఉండాలి. ఫరిస్తా యొక్క పాదాలు భూమి మీద ఉండవు అని చెప్తూ ఉంటారు. బుద్ధి అనే పాదము సదా ఉన్నతమైన స్టేజ్లో ఉండాలి. ఫరిస్తాల యొక్క జ్యోతి కాయ అందరికీ కనిపించాలి. ఫరిస్తా జ్యోతి అంటే పరంప్రకాశం కనిపించటమే. ఎంతెంతగా మీ యొక్క ప్రకాశ స్వరూపంగా మీరు ఆత్మగా భావిస్తూ ఉంటారో, నడుస్తూ తిరుగుతూ అనుభవం చేసుకుంటారు. అలా ప్రకాశం యొక్క శరీరము ఫరిస్తాగా నడిచేటువంటి శరీరము మీ సొంతం అవుతుంది. ఇలాగా మీరు తయారైనప్పుడు సమాప్తి సమయం సమీపిస్తుంది. అచ్చా పరం శాంతి बेहद के बेहद परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है. नमस्ते, ధన్యవాదాలు.